بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشنگوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحوا کو اس کے پاس لے آئے، تو یوحوا کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ لیس بن موشان نے یوحوا کی بات کاٹ کر کہا، میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے، خدائی یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد الرسول اللہ کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحوا نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی ہے کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی ہے۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحوا کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکی۔ کہاں وہ جرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے ناشنا نہیں تھی۔ جرید بن مصیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ یوحوا پر جرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تو جرید نے یوحوا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحوا کے قلعہ نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔ جرید جب چلا گیا تو یوحوا نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے ملے۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جرید کے دل میں بھی یوحوا کی محبت پیدا ہو گئی، پر یہ محبت پاک رہی۔ یوحوا حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یوحوا سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی، تو یوحوا نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں، شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ جرید نے اسے کہا، میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحوا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جرید بن مصیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک راستہ نظر آ گیا۔ یوحوا نے کہا، ہمارا ایک بزرگ ہے لیس بن موشان،
اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا اتالیق ہے۔ جرید بن مصیب اس کے ساتھ لیس بن موشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھتے تو رسول کریم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن جرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یوحوا کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی، وہ اسے اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، جرید بن مصیب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا۔ تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، پر میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یوحوا نے اسے کہا، میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیس بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحوا کے ساتھ لیس بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیس بن موشان کے سامنے لے جانے کی بجائے پہلے خود اندر گئی، اور اس نے لیس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیس بن موشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیس کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں پر بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیس بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن موشان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحوا کو اندر بلایا اور کہا، جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، یا تو وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یا پھر اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ یوحوا نے کہا، جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، جرید کی ذات بہت کمزور ہے، میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ یوحوا نے کہا، مقدس باپ، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ بوڑھے لیس نے کہا، نہیں لڑکی، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا، یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائی یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحوا خاموشی سے لیس بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ جرید سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ یوحوا نے پوچھا، کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ لیس بن موشان نے کہا، اسے میں تیار کروں گا، پر وہ تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ بوڑھے لیس نے کہا، یہ سب کچھ کرے گا، اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے۔
मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। युहावा ने रुंधियाई हुई आवाज में इल्तिजा की, मुकद्दस बाप, जरीद मारा जाएगा। ये वाहिद शख्स है जिसे मैं मोहब्बत करती हूँ। खुदाई यहूदा से बढ़कर मोहब्बत के लायक कोई नहीं लड़की, तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। जरीद अब मक्का वापस नहीं जाएगा। फिर युहावा भी मक्का वापस ना गई। जरीद बिन मुसीब भी ना गया। बूढ़े लेस ने दोनों को 3 दिन और 3 रातें एक कमरे में बंद रखा। जरीद को अपने सामने बिठाकर उसकी आंखों में आंखें डाली और फिर उसे कुछ पिलाया और साथ में ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने युहावा को नीम बरहना करके उसके साथ बिठा दिया। लेस युहावा को जो कहता रहा वो करती रही। लेस ने कहा, ये जरूरी नहीं कि मैं तुम सबको ये भी बताऊं कि मैंने जरीद के जहन और उसकी सोचों को किस तरह अपने कब्जे में लिया है। मैं उसे साथ लाया हूं, तुम उसे खुद देख लो। लेस बिन मोशान ने युहावा को इशारा किया। युहावा बाहर चली गई और जरीद बिन मुसीब को अपने साथ ले आई। जरीद ने अंदर आकर सबको बारी बारी देखा। जरीद ने कहा, वो यहाँ नहीं है, मैं उसे पहचानता हूँ, वो हम में से है, वो यहाँ नहीं। बूढ़े लेस ने कहा, जरा सब्र करो जरीद, हम तुम्हें उस तक पहुँचाएंगे कल, बैठ जाओ। जरीद युहावा के साथ लगकर बैठ गया और बाजू उसकी कमर में डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। अगली सुबह जब मदीना में लोग फतह की खुशियां मना रहे थे और काब बिन असद के घर रसूल अकरम और इस्लाम के खिलाफ बड़ी ही खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी, रसूल करीम को याद दिलाया गया कि बनु करीजा ने, जिसका सरदार काब बिन असद था, मदीना के मुहासरे के दौरान अहले कुरैश और गतफान के साथ खुफिया मुआहिदा किया था, जिसे नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन मसूद ने बड़ी दानिशमंदी से बेकार कर दिया था। और ये वाक़या भी 2-4 रोज पहले का था, जिसमें रसूल करीम की पुप्पी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक यहूदी मकबर को कत्ल किया था। ये मकबर उस छोटे से किले में दाखिल होने का रास्ता देख रहा था, जिसमें मुसलमानों की औरतें और उनके बच्चों को रखा गया था। उस यहूदी ने एक औरत को अपने मुकाबले में देखकर बड़े रोब और घमंड से कहा था कि वो यहूदी है और मकबरी के लिए आया है। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी तलवार का मुकाबला डंडे से किया और उसे हलाक कर दिया था। किसी सहाबी ने ललकार कर कहा, खुदा की कसम, इन यहूदियों पर एतबार करना और इनकी बदअहदी पर इन्हें बख्श देना ऐसा ही है जैसे अपना खंजर अपने ही दिल में उतार लिया जाए। अब्दुल्ला बिन मुहम्मद बिन इस्मा और नाफे हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से रिवायत करते हैं कि मार्का खंदक के खात्मे पर रसूल अकरम ने फरमाया, तुम में हर कोई नमाज असर बनु करीजा के पास पहुंचकर पढ़े। एक और हदीस में है, जिसके रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, उन्होंने कहा था, मैं अब तक लश्कर जिब्राइल का गर्दो गुबार बनु गनम में उड़ते देख रहा हूँ। ये उस वक्त की बात है जब रसूल करीम बनु करीजा को बदअहदी और धोखाधड़ी की सजा देने गए थे। तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है कि रसूल करीम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बनु करीजा की किलाबंद बस्ती को मुहासरे में ले लिया। अहदीस के मुताबिक साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन मास को बनु करीजा के सरदारों के पास इस पैगाम के साथ भेजा गया कि वो अपनी बदअहदी की सजा खुद तजवीज़ करें। साद बिन मास जख्मी थे। खंदक की लड़ाई में उन्हें कबीले कुरैश के एक आदमी हिब्बान बिन अरफा की बुर्ची लगी थी। लेस बिन मोशान, युहावा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा आदमी अभी तक काब बिन असद के पास बैठे हुए थे।
थे। जरीद बिन मुसीब भी वहीं था। उन्होंने अपनी साजिश का वक्त रात का मुकर्रर किया, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने घबराहट से कांपती हुई आवाज में कहा, मुसलमान आ रहे हैं। साफ नजर आता है कि वो दोस्त बनकर नहीं आ रहे। गर्द बता रही है कि वो चढ़ाई करने आ रहे हैं। गर्द दाएं बाएं फैल रही है। देखो, उठो और देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ बाहर निकला और किले के बुर्ज पर चला गया। वहां से दौड़ता उतरा और लेस बिन मोशान के पास पहुंचा। काब बिन असद ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुकद्दस मोशान, क्या आपका जादू इन बुर्जियों और तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने आ रही हैं? बूढ़े लेस बिन मोशान ने कहा, क्या तू उन्हें रोक सकता है? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज्यादा तेज हुआ तो मैं मजबूर हूँगा। तुम ऊपर जाकर क्या देख आए हो? काब बिन असद ने कहा, खुदाई यहूदा की कसम, ये मखबरी नईम बिन मसूद ने की है। मुझे मालूम ना था कि वो मुसलमान हो चुका है। मुसलमान महासरे की तरतीब में आ रहे हैं, हम निकल नहीं सकेंगे। लेस बिन मोशान ने कहा, इन दोनों को निकाल दो। युहावा जरीद को साथ लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। काब बिन असद ने कहा, आप ऊपर क्यों नहीं जाते लेस बिन मोशान? आपका वो इल्म और वो जादू कहाँ गया है जो आप? बूढ़े लेस ने कहा, तुम इस राज को नहीं समझ सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को एक दिन में खत्म नहीं कर दिया था। ये असा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो वही है जो मूसा ने दरिया में मारा था तो पानी ने उन्हें रास्ता दे दिया था। ये असा का करिश्मा था कि फिरौन का लश्कर और वो खुद दरिया में डूबकर फना हो गया था। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपने कबीले को मिस्र से निकाल लाए थे, उसी तरह मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। युहावा और जरीद बिन मुसीब पिछले दरवाजे से निकल गए और लेस बिन मोशान भी निकल पड़ा। मुसलमान जब बनु करीजा की बस्ती के करीब आए तो औरतों और बच्चों में हड़बूंग बर्पा हो गई और भगदड़ मच गई। औरतें और बच्चे अपने घरों को भागे जा रहे थे। कोई आदमी मुकाबले के लिए बाहर ना आया। जो मुसलमान टीकरियों की तरफ से महासरे के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन्हें दो आदमी और एक औरत नजर आई। तीनों भागे जा रहे थे। आदमी जो बूढ़ा था और औरत अपने साथी को घसीट रहे थे। वो पीछे को मुड़ मुड़ कर देखता और आगे नहीं चलता था। वो लेस बिन मोशान, जरीद और युहावा थे। लेस ने जरीद के जहन पर कब्जा करके उसे रसूल करीम के कत्ल पर आमादा कर लिया था, लेकिन अब जरीद उसके लिए मुसीबत बन गया था। वो उस अमल के जेरे असर था जिसे आज हिप्नोटिज्म कहा जाता है। युहावा अपनी मोहब्बत की खातिर उसे अपने साथ ले जा रही थी। उसे यही एक खतरा नजर आ रहा था कि जरीद मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा और लेस जरीद को इसलिए अपने साथ ले जाने की कोशिश में था कि उसे किसी और मौका पर रसूलुल्लाह के कत्ल के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जरीद लेस के अमले तनवीम के जेरे असर बार बार कहता था, कहाँ है वो जो अपने आप को खुदा का नबी कहता है? वो हम में से है, वो मेरे हाथों कत्ल होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मदीना जाने दो। एक मुसलमान ने टीकरी पर खड़े होकर उन्हें ललकारा और रुकने को कहा। लेस और युहावा ने पीछे देखा और वो जरीद को अकेला छोड़कर भाग गए। जरीद ने तलवार निकाली और लहरा कर टीकरी की तरफ आते हुए कहा, कहाँ है मुहम्मद? वो हम में से है, मैं उसे पहचानता हूँ। मैं उसे कत्ल करूंगा जिसने नबूवत का दावा किया है। युहावा मेरी है। वो ललकारता आ रहा था, युहावा हेबल और उजा से ज्यादा मुकद्दस है। सामने लाओ अपने नबी को। कौन मुसलमान अपने अल्लाह के
रसूल की इतनी तौहीन बर्दाश्त करता। जिस मुसलमान ने इन तीनों को ललकारा था उसने कमान में तीर डाला और दूसरे लम्हे ये तीर जरीद बिन मुसीब की दाईं आंख में उतर कर खोपड़ी के दूर अंदर तक पहुंच चुका था। जरीद के एक हाथ में तलवार थी, उसका दूसरा हाथ दाएं आंख पर गया और तीर को पकड़ लिया। वो रुका तो उसका जिस्म डोला और फिर उसके घुटने जमीन से जा लगे। उसका वो हाथ जिसमें तलवार थी इस तरह जमीन से लगी कि तलवार की नोक ऊपर को थी। जरीद बड़ी जोर से आगे को गिरा और तलवार की नोक उसकी शारग में उतर गई। वो जरा सा तड़पा और हमेशा के लिए बेहिस्सो हरकत हो गया। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन मास जो जख्मी थे काब बिन असद के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक दी। काब ने गुलाम को भेजने की बजाय खुद दरवाजा खोला। साद बिन मास ने कहा, बनु करीजा के सरदार, तेरे कबीले के बच्चे बच्चे ने देख लिया है कि तेरी बस्ती हमारे घेरे में है। क्या तू कह सकता है कि तूने वो गुनाह नहीं किया जिसकी सजा आज तेरे पूरे कबीले को मिलेगी? क्या तूने सोचा नहीं था कि बदअहदी की सजा क्या होगी?